गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। अपने हिंदी विषय में दूसरी इकाई जिसका नाम है ईदगाह, ये एक कहानी है। इस कहानी में आप सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ईदगाह प्रेमचंद की एक अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ईदगाह का मतलब है कि जहाँ नमाज पढ़ने की जगह होती है उसे ईदगाह कहते हैं। ईदगाह किसे कहते हैं? नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं। तो सब बच्चे हैं उसके साथ हामिद है, वो भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे हैं वहां पर खिलौने मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद है वो मिठाइयाँ नहीं खरीदता, खिलौना भी नहीं खरीदता। तो क्या खरीदता है? वो खरीदता है तो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। चिमटा क्यों खरीदता है? तो के हामिद है उसकी दादी अमीना के साथ रहता है और उसके दादी अमीना है वो बहुत गरीब है, उसके पास है वो पैसे नहीं है, तो चिमटा भी खरीद नहीं सकती थी क्योंकि उसको ऐसा है कि रोटी जब बनाती है तो उसके हाथ की उंगली है वो जल जाती है। तो वो ना जले इसीलिए हामिद है वो अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो इस कहानी में दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट हुई है। और बाल नायक जो हामिद है उसके त्याग, सद्भाव और विवेक का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। हमारी दूसरी इकाई ईदगाह जो कहानी है, इस कहानी का अर्थ देखते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है કે રમઝાનના છે એ 30 રોજો છે એ પૂરા થઈ જાય પછી આજે ઈદ આવી છે। कितना मनोहर सुहावना प्रभात है कि કેટલું સુંદર અને રમણીય સવાર છે। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है કે આજનો જે સૂર્ય જોઈએ તો પણ કેટલો સરસ અને કેટલો ठंडो, शीतल यानी कितनो ठंडो છે। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है કે માનો કે સંસારને છે એ ઈદની બધાઈ આપી રહ્યો છે। ગામમાં કેટલી હલચલ है, ગામમાં પણ ગામ છે, ગામ એટલે ગામ અને ગામમાં કેટલી બધી હલચલ છે। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है कि ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है કે કોઈ છે એના જે કપડા છે એનો જે કુર્તો છે ઉપર જે શર્ટની જેમ પહેરાય એને કુર્તો કહેવામાં આવે અને કુર્તામાં બટન નથી। પડોશ કે ઘર में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। પડોશ એટલે કે બાજુમાં જે રહેતા હોય એને પડોશી કહેવાય અને પડોશમાં જે ઘર છે એ ઘરમાં સુઈ એટલે સોય અને ધાગા એટલે દોરો। તો પડોશના ઘરમાં सोई અને દોરો લેવા માટે દોડી જઈ રહ્યા છે। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। કોઈ છે એના જૂતે, જૂતે એટલે ચંપલ, બૂટ, બૂટ છે એ એકદમ કડક થઈ ગયા છે તો એનામાં છે એ તેલ લગાવવા માટે તેલીની પાસે ભાગીને જઈ રહ્યું છે। જલ્દી જલ્દી બેલો को सानी पानी दे दे। जल्दी जल्दी बेल એટલે बड़द, बड़द અને सानी पानी का मतलब होता है कि जो बेल को खाने के लिए जो चीज वस्तु देने के लिए जो दे जाती है उसे सानी कहते हैं और उसमें जो मिलाकर पानी मिलाकर वो बनाते हैं इसीलिए सानी पानी कहते हैं। तो जल्दी जल्दी बड़दो છે, પશુઓ છે એને जल्दी जल्दी ખાવા પીવાનું આપી દે છે। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी કે નમાજ પढ़વાની જે જગ્યા છે ઈદગાહ છે ત્યાંથી પાછા વળતા બપોર થઈ જશે। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना और भेटना। અવળો બધું 3 કોસનો છે એ પગે જવાનો રસ્તો છે અને પછી સેંકડો જે માણસો છે એને મળવાનું અને ભેટવાનું। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर એટલે કે બપોરથી પહેલા છે એ પાછું વળવું છે એ સંભવ નથી। અસંભવ એટલે સંભવ અને અસંભવ વિરોધાર્થી શબ્દ છે એટલે કે સંભવ નથી। લડકે सबसे ज्यादा प्रसन्न है। जो नाना नाना छोकराओ છે એ બધાથી વધારે खुश છે, प्रसन्न છે। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। કોઈએ એક રોજો રાખ્યો છે અને કોઈકે તો બપોર સુધી જ રાખેલો છે અને કોઈએ તો સમરો રાખેલો જ નથી,
તો કે છે કે પરંતુ જે આ ઈદગાહ જવાની જે આનંદ છે, ખુશી છે, એ લોકોના હિસ્સાની એક ચીજ છે। રોજ હે તો બડે બુઢે લોગ કે લીએ હોંગે, ઉનકે લીએ તો ઈદ હે। મોટા લોકો હોય એ શું હોય, ધાર્મિકમાં વધારે માનતા હોય એટલે એ લોકો છે, એ લોકો રોજા રાખે તો ધાર્મિકતાના કારણે રાખતા હોય છે। એટલા માટે કે રોજા છે એ તો મોટા અને બુઢા લોકો છે જે એ લોકો માટે હોય છે કે આ લોકો માટે તો મતલબ છોકરાઓ માટે, બાળકો માટે તો ઈદ છે। ईद का नाम ही रटते रहते કે રોજ છે એ ઈદનું નામ રટ્યા રાખે છે। આજ વહ આ ગઈ કે દરરોજ છે આ નાના નાના છોકરાઓ છે એ ઈદને મનાવવાની ખુશીમાં એનું નામ રટતા રાખતા હતા, ઈદની રાહ જોતા હતા અને આજે તે આવી गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। કે લોકો છે જલ્દી ઈદગાહ શું કામ નથી ચાલતા કે એની પોતાના જે જેબો એટલે ખિસ્સામાં તો કુબેરનું ધન, કુબેર છે એ ધનના દેવતા કહેવામાં આવે છે। એટલા માટે કે છે કે એ તો ધનના દેવતા છે, એની પાસે ધન ઘણું બધું હોય, તો એમ કે આ લોકો પણ છે એની પણ ખિસ્સામાં છે બહુ બધું કુબેરનું ધન ભરેલું છે। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। એ વારે ઘડીએ શું કરે, ખિસ્સામાંથી પોતાનો ખજાનો મતલબ પૈસા છે કાઢે, ગણે અને પછી ખુશ થઈને પાછા રાખી દે। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे है। महमूद છે એ ગણે છે તો એની પાસે 1 2 10 12 એટલા એની પાસે કેટલા પૈસા છે, 12 પૈસા છે। હવે મોહસિન ગણે છે તો उसके पास 1 2 8 9 15 पैसे है। મોહસિનની પાસે 1 2 8 9 15 એટલા પૈસા છે। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। गिनते हैं और खुश होते हैं, क्या सोचते हैं कि हमारे पास तो अनगिनत पैसे हैं और अनगिनत चीजें उससे खरीद लाएंगे કે એની પાસે છે જેને ગણી ન શકાય એટલે ઘણા બધા પૈસા છે અને એનામાંથી ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓ લાવશે। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। છોકરાઓ શું નક્કી કરે છે, બાળકો છે બીજા એની પાસે પૈસા છે, મોહમ્મદ છે, મોહસિન છે, એની પાસે પૈસા છે, એ પૈસા ગણે છે, પછી એને એમ થાય છે કે અમારી પાસે તો ઘણા બધા પૈસા છે અને અમે ઘણી બધી વસ્તુઓ લાવી શકીશું। વસ્તુમાં શું લાવશો તો કે ખિલોના એટલે કે રમકડા, મીઠાઈયા એટલે મીઠાઈ, ગેંદ એટલે દડો। તો કે છે કે રમકડા, મીઠાઈ, દડો વગેરે બીજું પણ કેટલું બધું લઈ આવશું। પણ સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન હૈ હામિદ। બધાથી વધારે જો પ્રસન્ન હોય, ખુશ હોય તો હામિદ છે। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई। हामिद है वो कैसा है, गरीब सूरत वाला है क्योंकि बेचारा है ही गरीब, उसके पास अच्छी तरह से कपड़े पहनने नहीं है, जूते भी नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो ये सब लाएंगे कहाँ से। इसीलिए खाने के लिए भी मांड मांड मिलता होता है, तो लेकिन दुबला पतला इसीलिए लड़का कहा है कि गरीब सूरत वाला है और दुबला पतला लड़का है। तो आ हामिद છે એ ગરીબ સુરત વાળો, ગરીબીનો મોઢા ઉપર ગરીબી દેખાતી હોય એવું અને દુબળો પાતળો छोकरो जिनो पिता छे ये गया वर्षे हेजे यानी एक ऐसी बीमारी होती है तो उसमें उसका बाप है वो गत वर्ष ही हेजे की पेट हो गया है કે તેનો જે પિતા છે એ ગયા વર્ષે હેજીની બીમારીમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા। પછી થોડાક દિવસ પછી એક દિવસ તેની માં પણ મરી ગઈ। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में और उतना ही प्रसन्न है। હવે હામિદ છે એ તેની બુઢી દાદી છે એની પાસે અમીના પાસે રહે છે, તેની ગોદમાં છે અને એ એટલો જ પ્રસન્ન છે, ખુશ છે। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं और सिर पर एक पुरानी टोपी। हामिद છે એની પાસે પાઉં એટલે પગમાં ચંપલ બૂટ પહેરવા નથી, सर पर माथा ऊपर છે એક જૂની ટોપી છે जिसका गोटा काला पड़ गया है। એની માથે એક ગોટો હોય એની અંદર છે એમાં ગોળ કાળો ધાબો પડી ગયો છે। फिर भी वह प्रसन्न है। પછી તો પણ એમ કે તેની પાસે કાંઈ છે નહીં પણ છતાં પણ તે ખુશ છે કે જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિમાં આપણે ખુશ રહેવું જોઈએ। એટલા માટે કે આ હામિદ છે એ ગરીબ છે, એની પાસે કાંઈ છે નહીં, એની પાસે પૈસા નથી, ખાવા માટે પણ માંડ છે, છતાં પણ એ કેવી રીતના છે, પ્રસન્ન છે, ખુશ છે। અભાગીન અમીના अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। જેનું ભાગ્ય છે એ નબળું પડી ગયું હોય અથવા તો ખરાબ થઈ ગયું હોય એને અભાગીન કહેવાય।
તો અભાગીન અમીના છે, એની દાદી છે, એ કે છે કે પોતાના રૂમમાં बैठी रोई रही છે। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं है, કે આજે છે એ ઈદનો દિવસ છે પણ તેના ઘરમાં છે એ ખાવા માટે દાણા નથી। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है, એમ કે છે કે આ અંધકાર અને નિરાશા છે એનામાં તે ડૂબેલી રહી જાય છે। किसने बुलाया था इस निगूढ़ी ईद को, કે છે એની પાસે કારણ કે ઈદ ઉજવવા માટેની કોઈ વસ્તુ નથી તો એની પાસે છે એ ઈદ ઉજવી શકે એટલે પૈસા નથી એની પાસે, એટલે એને એમ થાય છે કે હું આવું બધું કંઈ કરી શકતી નથી, તો આવી ઈદ છે એને શા માટે કોણે બોલાવી હશે। अमीना का दिल कचोट रह गया, तेनु दिल से दुखी થઈ ગયું। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे, हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। ગામમાં જે બીજા છોકરાઓ હતા એ બધા પોતાના પિતાની સાથે જઈ રહ્યા હતા, ક્યાં કને ઈદગાહ માટે, અને હામિદ છે એ તેના પિતા નથી, એટલે એના પિતા કોણ છે, હવે અમીના જ છે, એમ કે અમીના સિવાય બીજું કોઈ છે નહીં। ઉસે કૈસે અકેલે જાને દે, અમીના છે હવે આ છોકરો છે એ બધા છે એના પિતાની સાથે જાય છે, તો અમીના એમ કે છે કે નહીં, હું એકલો છે કેવી રીતના જવા દો। ઉસ ભીड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, નહીં અમીના ઉસે યો ન જાને દેખી, કે છે કે આવી રીતના જો એકલો છે હું એને છે એ જવા દઉં અને પછી ત્યાં ભીડભાડ હોય એમાં તે ક્યાંક જો ખોવાઈ જાય તો પછી શું થાય, એટલે અમીના છે એમ કે છે કે એને એવી રીતના જવા દેશે નહીં। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। શું કે છે કે બિચારો નનકડો છે, નનકડી જાન છે અને 3 કોસ 3 કોસ એને ચાલવાનું છે, તો ચાલશે કેવી રીતના, पैरो એટલે પગ, પગમાં એને છાલા પડી જશે અને તેની પાસે પાછા બૂટ પણ તો નથી। कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। શું કે છે કે કુલ છે એ 2 આના છે એ પૈસા બચી રહેશે હવે બસ, કારણ કે 3 પૈસા છે એ કોને આપી દે છે, હામિદને આપી દે છે। હવે અમીનાને બટુઓમાં હતા કેટલા, 5 હતા, એમાંથી 3 એ હામિદને આપી દે છે, હવે બાકી રહ્યા કેટલા, 2। और ईद का त्योहार, હવે કે છે કે તો यही तो विसात है કે આવી રીતના છે એ આપણે ઈદનો તહેવાર કેવી રીતે મનાવી શકશું। અલ્લાહ ही બેડા પાર લગાવે, કે હવે આ મુસીબત છે, ગરીબી છે એક શું છે એના માટે મુસીબત છે, કે આવી પરિસ્થિતિમાંથી છે એ ભગવાન જ અલ્લાહ જ આપણે છે એ બારે નીકાળી શકે અને પાર લગાવે। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हामिद છે એ અંદર જઈ અને એની દાદીને કહે છે કે अम्मा તું डरजे नहीं, હું છે એ બધાથી પહેલા આવી જઈશ। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। ગામમાં છે એ મેળો લાગ્યો હતો એટલે બધા જે છોકરાઓ હતા એની સાથે હામિદ પણ જઈ રહ્યો હતો। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पंख आ गए हैं, वह कभी थकता नहीं था। કે છે ક્યારેક ક્યારેક તે દોડી અને આગળ નીકળી જતો અને ક્યારેક ક્યારેક તે ઝાડની નીચે ઊભો રહી જઈ અને પોતાના સાથીદારો છે એનો ઇંતજાર કરતો હતો। હામિદ કે पैरों में એટલે કે તેના પેરમાં પગમાં તો જાણે પંખ લાગી ગયા હોય એટલો બધો આમ જલ્દી જલ્દી એ ચાલતો હતો, ક્યારેક ઊભો રહી જતો હતો અને તેના સાથીદારોની રાહ જોતો હતો। वह कभी थक सकता था, ये કે છે કે એના પગમાં છે એ જાણે પંખ લાગી ગયા હોય તો એ કઈ થાકી શકે ક્યારે। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। કે છે મોટી મોટી ઇમારતો છે આવવા લાગી, એક અદાલત આવી, પછી કોલેજ આવી, પછી કલાઘર આવ્યું, આમ પછી તે આગળ ચાલ્યા। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, હવે હલવાઈ હલવાઈયાની मिठाई वाले की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी, मिठाइयों જે દુકાન શરૂ થઈ એ છે એ બહુ જ બધી સજાવેલી હતી। इतनी मिठाइयां कौन खाता है, કે આટલી બધી મીઠાઈ છે એ કોણ ખાય છે। देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी, કે છે કે જુઓ ને આવડી બધી મીઠાઈઓ કોણ ખાય છે, કે એક એક દુકાનોમાં એટલી જ ભીડ લાગેલી છે। सहसा ईदगाह नजर आई, ત્યાં તો ઈદગાહની જે સ્થાનક છે જે જ્યાં નમાજ પઢવામાં આવે છે એને જોવામાં આવ્યું। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर झाजिम बिछी हुई है। એમ કે છે કે વૃક્ષોની છે એકદમ ઘનઘોર છાયા છે
અને તેના ઉપર છે એ જમીન ઉપર છે એ નીચે જાજમ પાથરેલી છે। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। कि जो रोजेदारों है, रोजे रखा हुआ है उसे क्या कहते हैं? रोजेदारों। उसकी पंक्तियां, पंक्तियां यानी लाइन, तो एक के पीछे एक है न जाने कहाँ तक चली गई है। કે બધા છે રોજેદારો જેણે રોજા રાખેલા છે એ લોકોની જે લાઈન છે એક પછી એક ક્યાંય સુધી ચાલી ગઈ છે જાણે। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। શું છે કે અલ્લાહનો દરબાર છે અને ત્યાં છે તે આ જગ્યા છે એ જગ્યામાં છે બધા જ સરખા છે। એની પાસે કોઈ પૈસાવાળા હોય, કોઈ ગરીબ હોય, આ તો કોઈ પદ યાની ઊંચી પદવી પર હોય, કોઈ ડોક્ટર હે, કોઈ વકીલ હે, તો એ છે અહીંયા કાંઈ જોવામાં આવતું નથી। બધા એક જ સરખી રીતે, સારી રીતે, એક જ સરખી રીતે નમાજ પઢે છે। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। કે આ ગામવાળા છે એ લોકો પણ ત્યાં ગયા અને જે લાઈન હતી એ લાઈન પર લાગી, લાઈનમાં ઊભા રહી ગયા। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था છે। કે છે કે આનું જે સંચાલન છે કેટલું બધું સુંદર છે, કેટલી સરસ મજાની વ્યવસ્થા છે। हजारों सिर एक साथ जिससे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। નમાઝ પઢતા હોય ત્યારે લોકોને તમે જોયા હશે કે બધા છે એકી સાથે છે એ નમાઝ પઢવા માટે નીચા નમે ઝૂકી જાય અને પછી પાછા એક સાથે ઊભા થઈ જાય। मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। કે માનો કે આ ભાતૃભાવ છે એનું જે સૂત્ર છે એ સમસ્ત આત્માઓમાં એક કડીમાં જાણે છે એ પરોવાયેલું છે। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। નમાજ છે એ હવે પૂરી થઈ ગઈ અને લોકો છે એ બધા છે એ એકબીજાને ગળે મળી રહ્યા હતા। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। શું કે છે કે મીઠાઈ અને ખિલોને નમાજ પૂરી થઈ ગઈ એટલે બધા લોકો છે હવે ક્યાં જશે? મેળામાં જશે। તો મેળામાં શું છે? મીઠાઈ છે અને રમકડાની દુકાન છે, તો હવે ત્યાં છે એ ભીડ થશે। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। કે છે કે ગામ લોકો છે, ગ્રામીણો યાની ગામ લોકોનું જે આ જે એક આખું વિભાગ હતો જે એ દળ છે કે એ દળ છે એ આખું આ વિષયમાં પણ નાના છોકરાઓની જેમ જ એ લોકોને ઉત્સાહ છે। એ લોકોનો ઉત્સાહ પણ એમ કે નાના છોકરાઓની જેમ ઓછો નથી। यह देखो हिंडोड़ा है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। આ છે હિંડોળા એટલે જે આપણે ચકડોળ કહીએ તે, અને એક પૈસો આપી અને તેમાં ચડી જાઓ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। આપણે ચકડોળ જોયો છે ને, ચકડોળ કેવો હોય? ઉપર જાય પછી પાછો નીચે આવે, ઉપર જાય પાછો નીચે આવે। આસમાન એટલે આકાશ, તો પાછો ક્યારેક છે આકાશમાં જતો હોય તેવું આપણને લાગે, માલુમ પડે, અને ક્યારેક છે જમીન ઉપર છે નીચે ગીરતો એટલે કે જમીન ઉપર આવતો નજર લાગે। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊंट छोड़ों से लटके हुए है। ચકડોળ જે ગોળ ફરે ને ચરખી, એ ચરખી છે કે એમાં છે લાકડાના હાથી છે, ઘોડા છે અને ઊંટ છે, અને શેનાથી બાંધેલા છે? પાછી છડી છે, એટલે કે પાછું જે એક દંડુ લાકડી જેવું હોય એનાથી લટકેલા છે। એક પૈસા દેકર બેઠ જાઓ और 25 ચક્કરોं का मजा। એમ કે છે કે એક પૈસો છે એ આપી અને તેમાં બેસી જાઓ અને 25 ચક્કર લગાવવા મળે એની મજા લઈ લો। महमूद, महसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। કે આ બધા એની સાથે જે દોસ્તો ગયા છે હામિદની સાથે એ બધા घोड़ा ऊपर बेसे छे। हामिद दूर खड़ा है। क्यों दूर खड़ा है? क्योंकि उसके पास है वो पैसे नहीं है ना। तो 3 पैसे ही उसके पास है, तो वो इस घोड़े पर बैठे तो उसको इसमें पैसे खर्च करना पड़े, तो उसके पास बचेगा नहीं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। કે છે કે એની પાસે તો છે એ 3 પૈસા છે, તો કે છે કે એની બાજુનો કોઈ એક છે એ જરાય પણ એને ચક્કર મારવા માટે આપે નહીં। सब चरखी यहाँ से उतरते हैं, खिलौना लेंगे, इधर दुकान की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने है। કે બધા છે એ ચકડોળમાં બેઠા છે તેમાંથી એ ઉતરે છે અને પછી શું લે છે? રમકડા લેશે। પછી इधर दुकान की कतार કે અહીંયા છે દુકાનોની લાઈન લાગી પડી છે, એમાં તરહ તરહના ખીલોના છે, રમકડા છે, તરહ તરહના રમકડા છે। સિપાઈ और गुजरिया, राजा और वकील। રમકડામાં શું છે? તો કે સિપાઈ અને ગુજરિયા છે, રાજા અને વકીલ છે, ભિસ્તી અને ધોબીન છે। વાહ,
लगता है कि अब बोलना ही चाहते हैं कि आ બધા જે રમકડા છે જાણે એવા જ છે કે જાણે હમણાં બોલવા લાગી જશે। महमूद सिपाही लेता है खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। કે છે महमूद છે એ સિપાહીને ખરીદે છે કે ખાખી છે વર્દી પહેરેલી છે, લાલ પગડી પહેરેલી છે, એના ખભા ઉપર, કંધે એટલે ખભા ઉપર બંદૂક રાખી હોય તેવી રીતના માલુમ પડી રહ્યો છે। અભી કવાયત કે ચલા આ રહા હૈ, એમ કે છે કે હમણાં જ છે એ કવાયત માટે ચાલ્યો આવે છે। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। तो ये जो है भिस्ती वो मशक में पानी ढोने वाला है, उसे क्या कहते हैं? भिस्ती कहते हैं। वो चमड़े का थैला लेकर जिसमें पानी भरकर भिस्ती है वो लाता है। तो ये जो भिस्ती है वो चमड़े का थैला लेकर उसमें पानी भरकर आता है। लगता है कि वो भी है, वो अभी बोलने लगेगा। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिस्ती पसंद आ गया, कमर झुकी हुई और मशक रखे हुए। मशक रखे कंधे पर, उसने जो मशक रखा था उसमें चमड़े का थैला होता है, मशक होता है वो, और उसमें पानी भरा जाता है। मशक का मुंह है वो एक हाथ से उसे पकड़ा हुआ है। क्या मशक છે જે થેલો છે, થેલાનું મોઢું છે એ એક હાથથી એણે પકડેલું છે। ને કેટલા પ્રસન્ન है કે છે કેટલો खुश છે। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी ઉડેલના ही चाहता है। એમ કે છે કે કદાચ એ છે એ કોઈ ગીત ગાઈ રહ્યો છે અને બસ પાણી છે એ હમણાં જ ઉડાડવાનું એ ચાહે છે, સમજે છે કે માને છે, બરાબર। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी। नूर છે, નૂરેને શું પસંદ છે? વકીલથી પ્રેમ છે। એ કાળા આખા બધા કપડા પહેરેલા છે, નીચે છે એ સફેદ કલરની છે, એ અચકન પહેરેલી છે અને તે છે કેટલાનું છે? सुनहरी जंजीर हाथ में कानून का पौधा लिए मालूम होता है। કે છે કે એના હાથમાં જેબમાં છે એ ઘડી છે, પછી સુનહરી જંજીર એક હાથમાં એણે કાનૂનના પોથા એટલે કે જે કાનૂનની જે ચોપડી હોય તે એને લીધેલી છે। अभी किसी अदालत में जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। કે છે કોઈ અદાલતમાં છે એ જ્યારે મુકદ્દમો ચાલતો હોય ત્યારે ક્યાં કરે, શું કરે છે? બહસ કરે, ચર્ચા કરે, એના માટે તે ચાલી આવી રહ્યો છે। ये सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। આ બધા છે એ પૈસાના, કેટલા પૈસાના છે? બબે પૈસાના રમકડા છે। हामिद के पास तो कुल 3 पैसे है, इतने महंगे खिलौने कैसे ले? કે છે હામિદની પાસે તો કેટલા પૈસા હતા? કુલ 3 જ પૈસા હતા। હવે આવા છે એ મોંઘા રમકડા તે કેવી રીતે લેશે? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। કે છે કે આ રમકડા છે એ જો હાથમાંથી છૂટી અને પડી જાય તો તે ચૂર ચૂર તૂટી જાય। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, અને જો જરાક તેના ઉપર પાણી પડે તો તેનો રંગ છે એ નીકળી જાય। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा? આવા રમકડા છે એ શું કામના કે છે એને લઈ અને એ શું કરશે? तो आज हम यहाँ तक ही ये पाठ का अभ्यास करेंगे।